السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ وفاقی کابینہ نے TLP کو کالعدم قرار دے دیا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر تحریک لبیک پاکستان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ کی سمری کی بنیاد پر کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں ملک میں TLP کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ یہ تنظیم 2016 سے پورے ملک میں شرانگیزی اور انتشار پھیلانے میں ملوث ہے۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2021 میں بھی اس وقت کی حکومت نے TLP پر پابندی عائد کی تھی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ختم کی گئی تھی کہ تنظیم آئندہ پرتشدد کارروائیوں سے گریز کرے گی، لیکن تنظیم نے دی گئی ضمانتوں کی خلاف ورزی کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ TLP کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا TLP پر پابندی کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے TLP کو کالعدم قرار دے دیا۔ مرید میں مظاہرین نے 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات پرتشدد احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے، جس میں ایک پولیس افسر شہید اور متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے پتھراؤ، پیٹرول بم اور دیگر ہتھیار استعمال کیے۔ پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کر کے ہجوم کو منتشر کیا۔ احتجاج کے دوران 40 سے زائد سرکاری اور نجی گاڑیاں اور متعدد دکانیں جلا دی گئیں۔ 3 کارکنان اور 1 راہگیر جاں بحق، جبکہ 30 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ اب کسی بھی بلوائی کو ہار پہنا کر گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے نکلنے والوں نے املاک کو جلایا، کسی مارکیٹ یا ٹرانسپورٹر کو زبردستی بند کروانے پر FIR درج ہوگی۔ عام شہریوں اور فیملیز کے خلاف بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ پچھلی بار TLP والے آئے تھے تو پولیس سے اسلحہ، گاڑیاں اور آنسو گیس گنز بھی چھینی۔ TLP پر لوگ بات کرتے گھبراتے تھے، لیکن اس حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے۔ دونوں بھائیوں کی گرفتاری جلد کر لیں گے۔ کسی مسجد کو بند کیا گیا نہ بند ہوگی۔ ہتھیار بند جتھوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ انتہا پسند جتھوں کی تشہیر پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہمارا دین ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال کی اجازت نہیں۔ 28 اسلحہ ڈیلر کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ جعلی ڈیلرز کی دکانیں سیل۔ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈوشکی کے مغوی DSP یوسف ریکی کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ DSP کی لاش قلعہ شربت خان سے برآمد کر لی گئی۔ DSP ہفتہ کی شب گردگاب سے لاپتہ ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق یوسف ریکی کو نوشکی سے کوئٹہ کی جانب آتے ہوئے نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔ DSP یوسف ریکی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ داگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ بانی PTI کا ہے۔ عوام نے بانی چیئرمین کے نظریے اور پالیسیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے قائد کے سامنے پیش ہو کر انہیں اپنی رپورٹ دیں تاکہ وہ پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کریں۔ ممکن ہے کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کے دوران وہ مجھے اہم مشورے دیں جو وہ ہمیشہ دیتے آئے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر ملاقات نہ بھی ہو تو بھی میں اپنے قائد کی ہدایت کا انتظار کروں گا۔ KP پولیس اور شہداء اتنے کمزور نہیں کہ انہیں پرانی یا سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں دی جائیں۔ صوبائی حکومت نے KP پولیس کے لیے 7 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا اور نئی بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ کچھ گاڑیاں پہنچ چکی ہیں جبکہ باقی جلد پہنچ جائیں گی۔ NFC میٹنگ فوری بلائی جائے اور خیبر پختونخوا کو 350 ارب روپے کا شیئر دیا جائے۔ NHP کے 2200 ارب روپے سے زائد بقایا جات بھی ادا نہیں کیے گئے۔ راولپنڈی میں مہنگی روٹی بیچنے پر 25 نان بائیوں کی گرفتاری۔ آل پاکستان نان بائی ایسوسی ایشن کا 28 اکتوبر کو تندور بند کرنے کا اعلان۔ کہا 2 ماہ میں آٹے، میدے اور فائن آٹے کی قیمت ڈبل ہو گئی۔ مل مالکان آٹا مہنگا دیں گے تو روٹی کیسے سستی ہوگی؟ حکومت نان بائیوں کو کوئی سبسڈی نہیں دے رہی۔ تندور سیل کر کے لوگوں کا روزگار بند کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک پنجاب کو خط میں لکھا کہ پنجاب سے ترسیل میں رکاوٹوں کے باعث خیبر پختونخوا میں آٹے کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ گندم روکنے کا عمل وفاقی اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کے اصولوں کے منافی ہے۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی آزادانہ ترسیل کے لیے تمام پابندیاں ختم کی جائیں۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی جانب سے سندھ کو گندم کے بیج کی فراہمی بند کرنے پر احتجاج کیا ہے۔ سندھ کے لاکھوں ایکڑ رقبے پر
गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े ने विफाक से मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म फौरी मुदाखलत करें और पंजाब से सिंध को गंदम के बीज की फराहमी बहाल करवाएं। निसार खोड़े ने वफाकी हुकूमत पर यूटिलिटी स्टोर्स के 11,000 मुलाजमीन को बेरोजगार करने और सिंध को वर्कर्स वेलफेयर फंड के 172 अरब रुपए न देने के इल्ज़ाम पे भी आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम सिंध और मुलाजमीन के खिलाफ हैं और वफाक को इन मसाइल का फौरी हल निकालना होगा। मुल्क भर की तरह मुल्तान भर में भी आटा और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया मार्केट में दस्तियाब नहीं है, जबकि अवाम और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। मुल्तान से आसिफ शामन की रिपोर्ट। मुल्तान में आटे और चीनी की किल्लत ने आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का निर्ख 1,810 रुपये और 15 किलो का 1,357 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में सूरत हाल इसके बरक्स है। आटा और चीनी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन हर जगह पर नया रेट मिलता है। शहरी कहते हैं हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, हम महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। आटा और चीनी ये दो चीजें तो हर घर की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कमेटी बनाए, अगर इसको सस्ता करें। एक खातून का कहना है आटा खरीदने आई हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे हैं, हुकूमत आटा सस्ता करे, हम गरीब लोग किधर जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। आटा सस्ता नहीं कर रहे थे, बच्चे रात दे भूखे मान आया आटा नहीं मिलता, महंगा हो गया। शहरियों को कहना है पहले ही इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल टमाटर के बाद अब आटा और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2,450 जबकि 15 किलो का 1,850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोर मिल से सप्लाई कम कर दी गई है। हमें गवर्नमेंट गंदम नहीं दे रही, मिल मालकान ने सप्लाई बंद कर दी है। गवर्नमेंट सानू गंदम दे नहीं रही, गवर्नमेंट गंदम देगी तो वाम को कोई सहूलत मिलेगी। गंदम बहुत शार्ट है, गंदम मिल ही नहीं रही। सरकारी रेट्स पर आटा मिल ही नहीं रहा, हुकूमत रेट्स कंट्रोल करे। आटा और चीनी दोनों आवाम की बुनियादी जरूरतें, मगर मौजूदा सूरत हाल में ये जरूरतें अब ख्वाब बन चुके हैं। आवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा सस्ता आटा और चीनी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN मुल्तान। जलालपुर पीरवाला में सैलाब गुजर गया। महंगाई ने शहरियों और सैलाब मुतासरीन की जिंदगी अजीरन कर दी। चीनी और आटे की कीमतों को पर लग गए। मुनाफाखोर सरगर्म है, इंतजामिया दफातर में बैठ गई। देखिए अता साकी की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में सैलाब आया, गम लाया। जलालपुर पीरवाला में पानी तो उतर गया, लेकिन जाते जाते महंगाई छोड़ गया। गरीब के मुंह से रोटी भी छीन ली गई। शहरी इलाकों में चीनी 200 रुपए, मुजाफात में 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आटा 120 रुपए फी किलो पहुंच गया। सरकारी निर्खनामे सिर्फ दुकानों की दीवारों पर आवेसा है। चीनी है वो 200 और 20 रुपए दे रहे हैं, जो आटा है वो 120 रुपए किलो दे। हम कहाँ जाए, हम गरीब बंदे। 70-80 रुपए किलो वाला और सीधा थी कि 120-30 रुपए, लिहाजा मेहरबानी की वजह वजीर आला पंजाब। सैलाब ने जिंदगी का चलता पहिया रोक दिया। जहाँ पहले ही गुर्बत के डेरे थे, वहाँ नाजायज मुनाफाखोरों ने जीना मजीद मुश्किल बना दिया। सब कुछ महंगा। सड़कों पर बैठे मुतासरीन और दीगर शहरी किसी मसीहा की राह देख रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि चीनी और आटे की कीमतों में कमी करने के साथ साथ सरकारी नरखों पर भी अमल दरामद कर लिया जाए, ताकि गरीब आवाम 2 वक्त का खाना खाकर अपना पेट पाल सकें। कैमरामैन यासिर राजपूत के साथ मोहम्मद अता साकी, ABN न्यूज, जलालपुर पीरवाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार का मामला। सिंध के महकमे दाखिला का विफाक को खत, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को सुबह सिंध को फराहम किया जाए। महकमे दाखिला सिंध ने विफाक को दरख्वास्त कर दी। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सूबे में पेश की सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सुबह सिंध को फराहम की जाएँ। सिंध के महकमा दाखिला ने भी विफाक को ख़त लिख दिया है। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इनकार के बाद बलूचिस्तान और फिर बलूचिस्तान के बाद अब सिंध ने भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने के लिए महकमा दाखिला की जानिब से ख़त लिख दिया है। रावलपिंडी शहर के बड़े अस्पताल होली फैमिली के बाहर इंतजामिया की मिली भगत से तजावजात माफिया का राज बरकरार है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग का निज़ाम न होने से जगह जगह गलत पार्किंग से मरीजों समेत दीगर राहगीरों की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। ट्रैफिक की दबाव की वजह से अस्पताल में एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।
इस हवाले से मजीद जानेंगे आदिल अशरफ की इस रिपोर्ट में। होली फैमिली सरकारी अस्पताल के बाहर से मरीजों समेत दीगर राहगीरों का गुजरना हुआ महाल। सड़क पर गैर कानूनी रेहड़ी, ठेले और अस्पताल के बाहर दोनों अतराफ मोटरसाइकिल पार्किंग की वजह से सड़क का रास्ता तंग होने के बायस ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। पैरा फोर्स समेत अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों की मुश्किलात बढ़ने लगी। इमरजेंसी में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीज भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से कई घंटे ट्रैफिक में फंसने के बायस जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहते हैं, जिसके बायस मरीजों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ने लगी हैं। पार्किंग के लिहाज से ये बिल्कुल रोड बंद है, जो ट्रैफिक हमेशा जाम रहती है, कोई सिलसिला नहीं है। इसके लिए बाकायदा कोई जगह बनाई जाए। ट्रैफिक पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि इस इलीगल पार्किंग को हटाया जाए, ताकि रोड ऑलरेडी काफी खुली है लेकिन ट्रैफिक इलीगल पार्किंग की वजह से फंसती है। आवाम के साथ साथ होली फैमिली अस्पताल के साथ कारोबार करने वाले दुकानदार भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बायस कारोबार को मुतासिर होने का गिला शिकवा करते नजर आते हैं। ट्रैफिक के बेहंगम दबाव की वजह से रोजाना की बुनियाद पर मरीजों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन जॉन जी के साथ आदिल अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी।